കുറ്റവും ശിക്ഷയും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10 മണിക്ക് ഡോക്ടർ അരുൺകുമാറിനൊപ്പം 24-ൽ. പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं. अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं. ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए. साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है. समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है. लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है. पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे. लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है. साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था. अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है. विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा. जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा. अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे. भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए. ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है. भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है. साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में
चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए
इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए। कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത്, ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വളരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെ ഇതര രാജ്യങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യം തുറന്നിടലിൻ്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ദരിദ്രരുടെ വീട്ടിലെ അടുപ്പ് പുകയാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിലെ അടുപ്പ് എരിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കരുതൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പു പറഞ്ഞു. കോവിഡ് സാഹചര്യം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ നടപടികൾ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലാണ്. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറെ കൂടി കർശനമാക്കും. ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ അവരെ പിൻവലിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കാനുമുള്ള ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചെറിയ ശിക്ഷ ഇതിനായി നൽകിയാൽ പോലും ജാഗ്രത ഉറപ്പാക്കണം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ദരിദ്രരായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന നവംബർ അവസാനം വരെ നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ദരിദ്രർക്ക് അന്നം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി നവംബർ അവസാനം വരെ നീട്ടാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചതായി പറഞ്ഞത്. 80 കോടി ജനത്തിന് ഈ കാലയളവിൽ റേഷൻ നൽകാനായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ നടത്തിയത് ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്. രാജ്യത്തെ ദരിദ്രരായ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കരുതൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നികുതിദായകരെയും കർഷകരെയും അഭിനന്ദിക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ഹ്രസ്വമായി അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ. ആർക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള അഭിസംബോധനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ? ഗോപി, ഏതാണ്ട് 16 മിനിറ്റാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് സംസാരിച്ചത്. ഈ 16 മിനിറ്റിൽ അദ്ദേഹം മുൻപ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടം മുതൽ നടത്തിയ അഭിസംബോധനകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് അൺലോക്ക് 1 ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സമയോചിതമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പല രീതിയിലും ജനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ അൺലോക്ക് 1 ശേഷം ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ദുരുപയോഗിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അത് രാജ്യത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് ആരും ആ വിധത്തിൽ ചെയ്യരുതും. 130 കോടി ജനങ്ങളുടെ ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവൻ വെച്ച് ആരും കളിക്കരുതും. അവർ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാവൂ. ലോക്ക്ഡൗൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺലോക്ക് 1 ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചവർക്ക് അത് കടന്നുപോയി. അൺലോക്ക് 2 എത്തുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർശനമായിട്ട് ഈ വ്യവസ്ഥ
വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാത്തവർക്ക് എതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഏതാണ്ട് 80 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നവംബർ വരെ ലഭ്യമാക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് അന്ന യോജന അത് വിപുലപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നവംബർ വരെ അത് നീട്ടും. ഉത്സവകാലത്ത് അടക്കം ഇത് ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പരോക്ഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ അൺലോക്ക് 1 നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നവംബറിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും, പുതുവർഷത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അൺലോക്ക് പൂർത്തിയാകുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ആ കാലയളവ് വരെ ഈ ദുരിതങ്ങളുടെ രോഗപർവം നീളും എന്ന സൂചനയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അതുവഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിശ്രമിക്കാനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. ഇവിടെയും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് വളരെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗമുണ്ടാക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കൂടുതൽ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വേള ഉപയോഗിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകം 1.75 ലക്ഷം കോടി രൂപ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ ചിലവ് രാജ്യം ചിലവാക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള രോഗവ്യാപനമോ മറ്റു കെടുതികളോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ്. നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായില്ല. അത് ലോക്ക്ഡൗൺ കൃത്യസമയത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കരുതലോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം, എല്ലാവരും ഫേസ് മാസ്ക് അടക്കമുള്ളവ ധരിക്കണം എന്നീ രാജ്യം തുറന്നിടലിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ 2 ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ പ്രധാനമായും ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കൂടുതൽ രോഗാതുരമായ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. അവിടെ കുറെ കൂടി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാലത്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദരിദ്രരായ ജനങ്ങളെ കൈവിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന റേഷൻ അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്താണല്ലോ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്തെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി ഊന്നി പറഞ്ഞത്? ഗോപി, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ നിരത്തിയത്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അവർക്ക് രോഗാതുരമായിട്ടുള്ള കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ജനവിഭാഗത്തിന് ജോലിയും ഒപ്പം അന്നവും ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. 1.75 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇതിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും 5 കിലോ വീതം ധാന്യങ്ങൾ നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ആ ധാന്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സമയപരിധി അത് നവംബർ വരെ നീട്ടാനായി പോവുകയാണ്. ആരും ഈ ഉത്സവ സീസണുകളാണ് വരുന്നത്. ഉത്സവ സീസണുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ധൃതി ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും. ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം വേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒന്ന്, ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് എന്നാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മറ്റെവിടെയെങ്ങളിലേക്കും ജോലിക്കായി പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലോ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട റേഷൻ രാജ്യത്ത് ഏത് ഭാഗത്തായാലും ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലേക്കുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗോപി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ
രണ്ട് ഘട്ടത്തിന് ഇടയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് നമ്മുടെ എത്ര വരെ ആയിരിക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നത് എന്നൊരു പീരീഡ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. നവംബർ വരെ നീളും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വലിയ ഒരു നാളുകൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് രാജ്യം കടക്കാൻ പോകുന്നു. രാജ്യം തുറന്നിടലിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്, അൺലോക്കിങ്ങിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഊന്നേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്തത്. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ കുറെ കൂടി കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കപ്പെടും. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി വരെ ആർക്കും തന്നെ നിയമം ലംഘിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. ആരും തന്നെ നിയമത്തിന് അതീതരല്ല. അതുകൊണ്ട് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ ദരിദ്ര ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നിത്യജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിൽ വിപുലമായ പദ്ധതികൾ കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓരോ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിനും 5 കിലോ അരി സൗജന്യമായി നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന പദ്ധതി നവംബർ അവസാനം വരെ നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. 80 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം അടച്ചിടൽ ഘട്ടത്തിൽ 80 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണിത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ രോഗാതുരമായ ഒരു കാലത്തേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദരിദ്ര ജനങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി ഈ പദ്ധതി നവംബർ അവസാനം വരെ നീട്ടാനുള്ള തീരുമാനവും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി സമ്പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനവും പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതടക്കമുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അല്പം മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്.